Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of reproduction in lower and higher animals, lecture number 8. In previous lecture, we already discussed about the fertilization. Means after the oogenesis and the spermatogenesis process, male and female gametes are formed, and the union of male and female gamete which takes place in the ampulla region of the fallopian tube. इन द ओव्हिडक्ट मधल्या एम्प्युलर रिजन मध्ये काय होणार आहे, जे काही ओहम असेल, दिस ओहम और द सेकंडरी oocyte, to this secondary oocyte there is a sperms which are attached to this secondary oocyte. Then meiosis second division is complete, and after the union of pronucleus, male pronucleus and female pronucleus, there is a fusion of this nucleus to form the zygote. Then in this lecture we will discuss about the further process after the fertilization. Means in this lecture we will discuss about the embryonic development, and especially we focus upon the cleavage, then development of blastula and implantation. So first of all, cleavage. The rapid mitotic division of the zygote to form a hollow spherical multicellular developmental stage called as blastula. Cleavage is a, if you observe the cleavage means काय होणार आहे, the rapid mitotic division. Means if you observe during the fertilization process, means in the menstrual cycle at the 14th day, the Graafian follicle is ruptured and the secondary oocyte which is released, and this secondary oocyte which is enter in the oviduct through the ostium and with the help of female, and then this ovum means the unfertilized ovum or the secondary oocyte, if it is fertilized with the sperm, then there is a formation of zygote, and whole this process which takes place in the fallopian tube or the oviduct मधल्या ampulla region मध्ये होणार आहे. Then this zygote which undergo continuously mitotic division, and these divisions which are rapidly takes place, and this division or this mitotic division which takes place in the zygote, and in which growth division which is not takes place continuously. One cell is divided into 2, 2 into 4, 4 into 8. In this way rapid division is takes place, and this is nothing but the cleavage. याला आपण काय म्हणतो, cleavage म्हणतो. Means this fertilized ovum which undergo rapid mitotic division to form a hollow spherical multicellular development, and this is nothing but the blastula or the blastocyst. Then how this process takes place after the fertilization. एकदा का fertilization झालं, zygote form झाला की zygote form झाल्यानंतर पहिली स्टेप काय होणार आहे, in this zygote the first division, first mitotic division takes place, and during cleavage the vertical means the longitudinal and horizontal divisions which are takes place in this zygote. या zygote मध्ये vertical division होणार, then horizontal division होतील, and then there is a formation of the mass of cell, or there is a ball like structure which is formed, and this is nothing but the blastula. And when this division which reaches up to the 16 cell ball like structure, then it is known as morula. त्याला काय म्हटलं तर morula. Then how this process takes place stepwise. The first phase, पहिली phase जी असणार आहे तेव्हा हे जे काही zygote असेल, the first mitotic division which takes place vertical. पहिली division जी असणार आहे ती कशी होणार, vertical division होईल, which is along the animal pole to vegetal pole. Animal pole, already we know that the first polar body as well as जे काही प्रोन्यूक्लियस ऑफ द फिमेल जे असणार आहे ते ओहम मध्ये कुठे असणार आहे, एनिमल पोल ला असेल.
त्याच्या अपोजिट साइडला काय असणार आहे, व्हिजिटल पोल असेल. तर ही जी काही वर्टिकल डिव्हिजन होणार आहे, दिस वर्टिकल डिव्हिजन विच इज टेक्स प्लेस along the animal pole to visible pole. And this first climatic division which requires 30 hours, म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यापासून 30 तासानंतर ही पहिली क्लिवेज, पहिली मायटॉटिक डिव्हिजन, पहिली क्लिवेटिक डिव्हिजन काय होणार आहे, कंप्लीट होईल. And at the end of this first clivatic division or first cleavage, there is a formation of the two cells. And these two cells which are slightly deeper from each other, and these two cells which are known as blastomeres. त्यांना काय म्हटलं तर blastomeres म्हटलं. And this first mitotic division which require 30 hours after the fertilization. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 30 तासानंतर ही पहिली mitotic division म्हणजे first cleavage division which is complete, and then there is a formation of two blastomeres. काय फॉर्म होतील, दोन blastomeres फॉर्म. Then again it undergo the second cleavage and it is also takes place vertically. Second division पण कशी होणार आहे, which is also takes place vertically, and it also require 30 hours. Means from fertilization it requires 60 hours to complete this division, and at the end of this second clivatic division, second cleavage, then there is a formation of the 4 blastomeres. काय फॉर्म होणार, 4 blastomeres फॉर्म होतील. Then again it undergo the third mitotic division. Third mitotic division त्याच्यामध्ये होणार आहे, and then this third mitotic division, third cleavage which is horizontal at the right angle to the first one. जी थर्ड डिव्हिजन असणार आहे ती कशी असणार आहे, राईट अँगल टू द फर्स्ट वन. पहिल्याला राईट अँगल असणार, म्हणजे पहिली व्हर्टिकल झाल्या होत्या पहिल्या दोन डिव्हिजन, आणि तिसरी डिव्हिजन कशी झालेली आहे, हॉरिझॉन्टल झाली. मीन्स इट इज राईट अँगल टू द प्रिव्हियस वन, अँड देन देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 8 ब्लास्टोमियर्स. किती फॉर्म होणार आहे, 8 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म होतील. In this way 8 cell stage is formed, and it require 72 hours from the fertilization. म्हणजे सेकंड क्लिवेज झाल्यानंतर जवळजवळ 12 आवर्स नंतर काय होणार आहे, थर्ड क्लिवेज डिव्हिजन कंप्लीट होईल. म्हणजे पहिली जी काही डिव्हिजन असणार आहे मायटॉटिक डिव्हिजन, आफ्टर द 30 आवर्स, means after fertilization it require 30 hours to complete the first mitotic division, first cleavage, and then there is a formation of two blastomeres. Then after the completion of first division, again 30 hours. After 30 hours there is a completion of the second cleavage, and at the end of the second cleavage 4 blastomers are formed. Then after the completion of the second cleavage, after 12 hours, then there is a formation of the 8 blastomeres, means third cleavage which is completed, and this division is takes place horizontal, which is right angle to the previous one. In this way, then there is a formation of the 8 blastomeres. Again it undergo the next clivatic division, and then there is a formation of the 16 cell blastomers. काय फॉर्म होणार आहे, त्याच्या 16 सेल ब्लास्टोमर्स फॉर्म होणार आहेत. This division or the clivatic division or cleavage, in this cleavage process the mitotic divisions which are continuously takes place, in between this mitotic division there is a no growth phase, so it can takes place very rapidly त्या होणार आहेत. As well as if you observe this क्लिवेज which is takes place in the ovum, fertilized ओहमच्या आतमध्ये ही सगळी प्रोसेस व्हायला लागलेली आहे. झायगोट मध्ये ही डिव्हिजन होणार आहे आणि नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होतील, बट द साइज ऑफ द ओहम विच कॅन नॉट बी चेंज. ओहमची साइज काय होणार नाही, चेंज होणार नाही,
Because due to presence of the zona pellucida, the size of morula is equal to the size of fertilized ovum. म्हणजे आता इथं फर्स्ट झाल्या 2 ब्लास्टोमियर्स, 4 ब्लास्टोमर्स, 8 ब्लास्टोमियर्स, देन 16 ब्लास्टोमियर्स पर्यंत आल्यानंतर हे जे काही स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहे, इट लुक्स लाईक द सॉलिड बॉल लाईक स्ट्रक्चर अँड देअर स्ट्रक्चर इज ॲज लाईक द मलबेरी फ्रूट. तुझ्या झाडाचं जसं फ्रूट असणारे फळ असतं त्या पद्धतीनं त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं. अँड दिस सॉलिड बॉल ऑफ द 16 सेल ओहम विच इज नोन ॲज मोरुला. त्याला काय म्हटलं तर मोरुला स्टेज और द मोरुला म्हटलं. And the size of this morula and the size of the fertilized ovum which is सेमच असणार आहे. त्याच्या साईज मध्ये कोणत्याही फरक पडणार नाही. कारण का ड्यू टू प्रेझन्स ऑफ दिस झोना पेलुसिडा, म्हणजे सगळ्यात बाहेरची मेम्ब्रेन जी असणार आहे ती कुठली असणार आहे, झोना पेलुसिडा असेल. अँड दिस ड्यू टू प्रेझन्स ऑफ दिस झोना पेलुसिडा, the size of the ovum and the size of morula which is same, there is no change in the size. त्याच्या साईज मध्ये काही फरक पडणार नाही. then the next जर आपण बघितलं, after the formation of this morula, आता हे मोरुला स्टेज फॉर्म झाल्यानंतर काय होतील, ह्या ज्या काही नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म झालेल्या आहेत 16 to 32 सेल्स फॉर्म होतील. या ज्या काही सेल्स फॉर्म झालेल्या आहेत, these cells again undergo division and redivision to form the number of cells, and then there is a formation of hundreds of cells. And these cells, the smaller cells form the outer, means outer cells ज्या असणार आहेत त्या कशा असतील, these are the outer layer, they form the outer layer. And these outer layer cells which are smaller in size, and inner cells, inner mass of cells which are larger in size. म्हणजे ह्या ज्या काही नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होणार आहेत त्या सेलचं काय होईल, डिस्ट्रीब्युशन होणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात स्मॉल सेल्स पासून काय फॉर्म होणार आहे, आउटर लेअर फॉर्म होईल. आणि त्या आउटर लेअरच्या आतमध्ये अशा नंबर ऑफ काय असणार आहेत, लार्ज साइज सेलचा मास प्रेझेंट असणार. And this structure which is nothing but the early blastula, and in which we observe that these outer small cells which form the trophoblast, ते काय फॉर्म करणार आहे, there is a formation of the trophoblast. And the inner cells, inner large cells which are migrated to one end, एका साइडला या सगळ्या सेल्स काय होणार, एकाच साइडला सगळ्या येणार आहेत. and then in this ball or in this blastula there is a formation of the there is a formation of the cavity. तिथे काय फॉर्म होणार आहे, मध्ये कॅव्हिटी फॉर्म होते. and this is nothing but the blastocyst. तिथे काय फॉर्म होणार आहे, blastocyst कॅव्हिटी फॉर्म होईल. आता ही सगळी प्रोसेस होताना सुरुवातीला काय झालेलं आहे, हे ओहम फर्टिलाइज झालं. अनफर्टिलाइज ओहम च्या तिथे स्पर्म आले, युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट झालं, फर्टिलायझेशन प्रोसेस कंप्लीट झाली. आफ्टर फर्टिलायझेशन इट अंडरगो द क्लिवेज, then it undergo the different number of mitotic division to form there is a formation of morula, solid ball like structure or mulberry fruit like structure form with, which is nothing but the morula. Then the cells of this morula again undergo division and redivision to form a structure in which the smaller cell form the outer layer and inner cells which are larger in size, and these smaller cells which form the outer layer, from this smaller cell there is a formation of the sticky trophoblast. इथे काय फॉर्म होणार आहे, ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म होईल. हे अशा पद्धतीने ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म होणार आहे. and this trophoblast which is present inner to the, कशाच्या आतमध्ये ते फॉर्म झालेला आहे, बरोबर या झोना पेलुसिडाच्या आतमध्ये या सगळ्या सेल्स पासून काय फॉर्म होणार, ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म. आता ही सगळी प्रोसेस होत असताना हे जे काही ओहम आहे ते काय होईल, हळूहळू काय होणार आहे, ते ओहम पुढे पुढे सरकत जाणार आहे.
and this movement of this ovum for their movement from this fallopian tube up to the युट्रस, कारण त्याचं जे काही इम्प्लांटेशन आहे, त्याचं जे काही त्या एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट जे होणार आहे, दिस एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट और पेनिट्रेशन ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द युट्रस, युट्रसच्या एंडोमेट्रियम मध्ये ते पेनिट्रेट व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी ते एंडोमेट्रियम पर्यंत म्हणजेच या युट्रसच्या बॉडी पर्यंत पोहोचलं पाहिजे. And for the movement of these fertilized ovum means these blastula, which is moved by the ciliary movement of the inner wall of the ciliated epithelium. ही जी ओव्हिडक्ट आहे, पॉलिपियन ट्यूब आहे, त्या पॉलिपियन ट्यूबच्या इनर लेअरला काय असणार आहे, सिलिएटेड इपिथेलियम असतील आणि त्या सिलियाची मूवमेंट जी असणार आहे, द सिलियरी मूवमेंट विच इज टुवर्ड्स द युट्रस, युट्रसच्या डायरेक्शननी त्या सिलियाची मूवमेंट होत असल्यामुळे हे जे काही फर्टिलाइज ओव्हम आहे विच अंडरगो द क्लिवेज अँड त्याच्यामध्ये हे क्लिवेटिक डिव्हिजन होत असताना ते हळूहळू काय होणार आहे, पुढे पुढे सरकत जाऊन कुठे येणार आहे, विच इज रिचेस अप टू द isthmus टू फंडस ऑफ द uterus and from this fundus of the uterus which is reaches up to the body of uterus. कुठेपर्यंत पोहोचणार ते, बॉडी ऑफ युटरस पर्यंत पोहोचणार आहे. देन द नेक्स्ट जर आपण याच्यामध्ये बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की ब्लास्टोमियर्स हॅव्हिंग द कॅपॅसिटी टू डेव्हलप द कंप्लीट एम्ब्रियो and after the 4 to 6 days after the fertilization then there is a formation of the blastocyst or the blastula. म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर काय होणार आहे, एक 4 ते 6 दिवसापर्यंत काय होणार आहे, हा जो काही हे जे काही फर्टिलाइज ओव्हम आहे, दिस फर्टिलाइज ओव्हम विच इज कन्वर्टेड इनटू ए ब्लास्टुला, त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, ब्लास्टुला मध्ये होणार आहे. and the size of these blastomeres which can be increased, ती size increase होणार because when this blastula which is enter into the, जेव्हा ते इथं या युट्रस मध्ये एंटर होणार, युट्रस मध्ये आल्यानंतर ते काय करणार आहे, इट ऍब्सॉर्ब द युटेराइन मिल्क, युटेराइन मिल्कचं काय होणार आहे, तिथं सिक्रेशन असणार आहे and this uterine milk which is absorbed or which is enter into this blastula, या blastula मध्ये ते enter होईल and due to which also there is a formation, these all cells, या ज्या काही सगळ्या सेल्स असणार आहेत, आता हे सगळं स्ट्रक्चर जे असणार आहे, मोरुला पर्यंत किती होत्या, 16 ते 32 सेल्स होत्या, पण हा परत त्याच्यामध्ये डिव्हिजन रिडिव्हिजन झाली आणि हा जो काही सॉलिड बॉल नंबर ऑफ सेल्सचा जो बॉल आहे त्याच्यामध्ये आता 100 सेल्स प्रेझेंट आहेत आणि ह्या ज्या 100 सेल्स असणार आहेत त्या 100 सेल्सचं काय असणार आहे, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे. स्मॉलर सेल ज्या असणार आहेत त्या सगळ्यात काय असेल, दीज स्मॉलर सेल्स विच फॉर्म द आउटर लेअर, त्याच्यापासून एक आउटर लेअर फॉर्म झाली अँड दिस इज नथिंग बट द ट्रोफोब्लास्ट, त्याला काय म्हटलं तर ट्रोफोब्लास्ट. and this trophoblast which is inner to the zona pellucida, म्हणजे या ट्रोफोब्लास्टच्या बाहेरच्या साइडला काय आहे, हा झोना पेल्युसिडा प्रेझेंट आहे. and the larger cell जे असणार आहे, these larger cells which are accumulated at the one side of these ट्रोफोब्लास्ट, या ट्रोफोब्लास्ट सेलच्या एका साइडला काय होणार आहे, त्या सगळ्या मायग्रेट होतील, तिथं जाणार आहेत आणि तो जो काही मास असणार आहे इनर सेलचा which is nothing but the inner mass of cells or the mass of inner cells or it is also known as embryoblast, त्याला काय म्हटलं तर embryoblast म्हटलं जातं. and the cavity which is present, आता ह्या ज्या काही इनर मास ऑफ सेल्स असणार त्या सगळ्या लार्ज सेल ज्या असणार आहेत, या सगळ्या सेल्स काय होतील, एका साइडलाच मायग्रेट झाल्या आणि त्यामुळे इथे एक स्पेस कॅव्हिटी तयार झाली आणि ती कॅव्हिटी जी असणार आहे, दिस कॅव्हिटी विच इज नथिंग बट द ब्लास्टोसेल, म्हणजे इनर मास ऑफ द सेल आणि ज्या साइडला ह्या अटॅक झाल्या त्याच्या बरोबर अपोजिट साइडच्या ज्या ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये इथे एक काय झाला, स्पेस, इथे कॅव्हिटी तयार झाली विच इज नथिंग बट द ब्लास्टोसेल.
and which is filled with a fluid which is absorbed from these uterus. uterus मध्ये जे uterine milk absorb केलेला आहे, this uterine milk which is present in this blastocele. blastocele मध्ये ते present असणार आहे. Then if you observe the endometrium secrete the nutrient fluid which is nothing but the uterine milk. म्हणजे आपण जे म्हणतो की यामुळे काय होणार आहे, तर ही कॅव्हिटी जी असणार आहे त्या कॅव्हिटी मध्ये फ्लुइड प्रेझेंट आहे ब्लास्टोसिल कॅव्हिटी मध्ये, आणि एंडोमेट्रियम जे असणार आहे त्या एंडोमेट्रियमनी काय केलेलं आहे, एंडोमेट्रियम सिक्रेट द युटेराइन मिल्क अँड दिस युटेराइन मिल्क विच इज ऍब्सॉर्ब. ते युटेराइन मिल्क ऍब्सॉर्ब केलं जातं अँड दिस स्ट्रक्चर विच इज नथिंग बट द ब्लास्टोसिस्ट. त्याला काय म्हटलेलं आहे, ब्लास्टोसिस्ट. मोस्टली इन द मॅमल्स इट इज नोन ॲज ब्लास्टोसिस्ट अँड इन नॉन मॅमल्स विच इज नोन ॲज ब्लास्टोडम. ला ब्लास्टोसिस्ट आपण म्हणतो. याच्यामध्ये ब्लास्टोसिल कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे, इनर मास ऑफ सेल्स असेल और एम्ब्रियोब्लास्ट असतील विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. म्हणजे ऍक्च्युअली जो काही एम्ब्रियो डेव्हलप होणार तो कशापासून डेव्हलप होणार आहे, मास ऑफ इनर सेल्स पासून फॉर्म होईल किंवा एम्ब्रियोब्लास्ट पासून फॉर्म होणार. अँड ट्रोफोब्लास्ट जे असणार आहे, दीज ट्रोफोब्लास्ट विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल for the attachment of these ovum or attachment of these blastocyst to the endometrium of the uterus. uterusच्या endometriumला अटॅच होऊन त्याच्यामध्ये पेनिट्रेट होण्याचं काम हे कोण करणार आहे, ट्रोफोब्लास्ट करणार. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितलं, ब्लास्टोसिस्ट हा हॉलो बॉल आहे की त्याच्यामध्ये 100 सेल्स प्रेझेंट असणार आहे, 100 सेल्स स्ट्रक्चर प्रेझेंट असेल. देन if you observe the inner mass of cells or the embryonal cells, आता ह्या एम्ब्रियोनल सेल ज्या असणार आहेत त्या एम्ब्रियोनल सेल्स किंवा त्याला एम्ब्रियोनल नॉब म्हटलं जातं, फ्रॉम विच द एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट इज टेक्स प्लेस. Trophoblast cells in contact with the embryonal knob is known as cells of the Ruber. आता cells of Ruber कुणाला म्हणायचं, तर हा इनर मास ऑफ द सेल्स आहे किंवा त्याला काय म्हणतो आपण, एम्ब्रियोनल सेल्स म्हणतो किंवा एम्ब्रियोब्लास्ट म्हणतो. या एम्ब्रियोब्लास्ट मधल्या किंवा इनर मास ऑफ सेल्स मधल्या काही सेल्स काय होणार आहेत, कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतील, या ट्रोपोब्लास्ट सेलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. मीन्स द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द एम्ब्रियोनल नॉब known as cells of the Ruber. Trophoblast cells. ज्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स या कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेल्या आहेत, तर एम्ब्रियोनल मासच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार. These are known as cells of Ruber. त्यांना cells of Ruber म्हटलेलं आहे. Then the next जर आपण यामध्ये बघितलं, झोना पेल्युसिडा. आता याच्या भोवती इथपर्यंत काय झालेलं आहे, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म झाली. ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होणार आहे, त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा क्लिव्हेटिक डिव्हिजन होणार. क्लिव्हेज म्हणजे कंटिन्युअसली मायटोटिक डिव्हिजन होत राहणार आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही रॅपिडली मायटोटिक डिव्हिजन होऊन 100 सेलचा असा एक बॉल लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होईल की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, आउटर स्मॉलर सेल्स फॉर्म द ट्रोपोब्लास्ट, inner larger cells which are present towards the one end to form the embryoblast, and outer to these trophoblast there is a zona pellucida. तिथे काय प्रेझेंट आहे, झोना पेल्युसिडा प्रेझेंट आहे. and this inner mass of cells and trophoblast याच्यामध्ये आपल्याला स्पेस पाहायला मिळतो, कॅव्हिटी पाहायला मिळते which is nothing but the blastocyst. This is the structure of the blastocyst. Then this blastocyst, या blastocyst मध्ये आता काय होणार, हा blastocyst कुठेपर्यंत आलेला आहे, युटरस पर्यंत. अप टू दिस जोपर्यंत युटरस पर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत हा झोना पेल्युसिडा काय असणार आहे, झोना पेल्युसिडा which is present on these trophoblast. या ट्रोफोब्लास्ट वरती झोना पेल्युसिडा प्रेझेंटच असणार आहे. Because if this zona pellucida which is ruptured, जर हा झोना पेल्युसिडा काय झाला, रप्चर झाला, when this blastocyst which is present in the fallopian tube or the oviduct, या oviduct मध्ये जेव्हा प्रेझेंट आहे
त्याच वेळी जर हा झोना पेलुसिडा काय झाला, रप्चर झाला, then these trophoblast, with the help of these trophoblasts or the sticky trophoblast which is attached to this fallopian tube, and the implantation of these, if you observe the implantation of this ओहम, ह्या जो काय ओहम आहे त्या ओहमचं इम्प्लांटेशन कुठं होणार आहे, मीन्स दिस ब्लास्टुला विच कॅन बी इम्प्लांटेड at the implantation of these blastula which is takes place in the fallopian tube. fallopian tube मध्ये होणार, आणि fallopian tube मध्ये झाल्यामुळे काय होणार, जी काही प्रेग्नन्सी असेल ती प्रेग्नन्सी कुठं होणार आहे, एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट कुठं स्टार्ट होईल, तर या ओव्हिडक्ट मध्येच होणार आहे, fallopian tube मध्ये होणार आहे. and this type of the pregnancy which is known as ectopic pregnancy, त्याला काय म्हटलं तर ectopic pregnancy. If fertilized ovum is implanted in the oviduct, जर fertilized ovum हे कुठे इम्प्लांटेड झालं, ह्या ओव्हिडक्ट मध्ये इम्प्लांटेड झालं, आणि ते का ओव्हिडक्ट मध्ये इम्प्लांटेड होऊ शकतं, तर जर हा झोना पेलुसिडा हे फर्टिलाइज ओव्हम म्हणजेच ब्लास्टोसिस्ट ह्या युट्रस मध्ये पोचायच्या आतच, before the reaching of these blastocysts up to the uterus, if this zona pellucida which is rupture, ते जर rupture झालं, then this fertilized ovum which is implanted in the fallopian tube or the oviduct, and it is known as ectopic pregnancy. ectopic pregnancy त्याला म्हटलं तर, and mostly if there is a ectopic pregnancy due to embryonic development there is a bursting of the oviduct. बऱ्याच वेळा काय होतं, जसा एम्ब्रियो डेव्हलप होणार आहे तसं त्या ह्याच्यावरती काय होईल, या fallopian tube वरती प्रेशर एक्झर्ट होईल आणि ती fallopian tube रप्चर सुद्धा होते. and this pregnancy ही जे अशा पद्धतीने जर प्रेग्नन्सी इथंच सुरू झाली एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट, तर ती फुल्ली एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट विच कॅनॉट बी टेक्स प्लेस, कारण तेवढ्या प्रमाणात इथं काही नाहीये, स्पेस अवेलेबल नाहीये. आणि त्यामुळे झोना पेलुसिडा जो असणार आहे, दिस झोना पेलुसिडा विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू प्रिव्हेंट द implantation of these fertilized ovum at the abnormal site. It carry out the implantation of this fertilized ovum at the proper site. म्हणजे तो काय करणार आहे, तर या fertilized ovum चं इम्प्लांटेशन हे प्रॉपर साइटलाच करणार आहे, इम्प्रॉपर साइटच्या तिथं त्याचं काय होऊ देणार नाही, तर इम्प्लांटेशन होऊ देणार नाही. अदरवाइज काय होणार आहे, दिस लीड टू द एक्टॉपिक प्रेग्नन्सी होऊ शकते. म्हणून काय होणार, जेव्हा हे blastocyst, when this blastocyst reaches up to the uterus, in the fundus of uterus, fundus to the body of uterus. Actually the perfect site of the implantation of this blastocyst which is nothing but the body of uterus. body of uterus मधल्या एंडोमेट्रियम मध्येच ते इम्प्लांटेड झालं पाहिजे, तीच त्याची परफेक्ट साईज. आणि जेव्हा ते इथपर्यंत पोहोचणार आहे त्यावेळी काय करणार, these trophoblast they secrete some enzymes. त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, काही एन्झाइम सिक्रेट होतील, and these enzymes which are secreted by these trophoblast they rupture this zona pellucida. ही जी काय झोना पेलुसिडा आहे ती झोना पेलुसिडा रप्चर करण्यासाठी या ट्रोपोब्लास्ट मध्ये काय होणार आहे, सर्टन एन्झाइम्स आर सिक्रेटेड, and with the help of these enzyme this zona pellucida which is ruptured. Now this blastocyst which is ready to implanted on the endometrium of the uterus. युटरसच्या एंडोमेट्रियम पर्यंत पोहोचलेलं आहे, बॉडी ऑफ युटरस पर्यंत पोहोचलेलं आहे. मग आता काय होणार आहे, ते जे काही ब्लास्टोसिस्ट आहे, दिस ब्लास्टोसिस्ट विथ द हेल्प ऑफ दिस ट्रोपोब्लास्ट, द स्टिकी रिजन ऑफ दिस ट्रोपोब्लास्ट इट अटॅच टू दिस एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियमच्या वॉलला ते अटॅच होणार आहे, अँड इट स्टार्ट टू पेनिट्रेट इनसाइड द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम मध्ये ते पेनिट्रेट होणार.
आणि हे जे काही एंडोमेट्रियम असणार आहे, प्रेग्नंट वुमन जे असणार आहे, त्या प्रेग्नंट वुमनचं जे एंडोमेट्रियम असेल विच इज नोन ॲज डेसिड्युआ, त्याला डेसिड्युआ पण म्हटलं जातं. Then if you observe how these implantation of the blastocyst which is takes place in the body of uterus, if you observe the implantation of the embryo at the abnormal site, means zona pellucida which prevent the implantation of these blastocyst at the abnormal site, and it carry out its implantation at the proper site. त्याने त्याचं proper site ला implantation carry out केलं. And means the zona pellucida, आता हे असं का होणार आहे, तर हा झोना पेल्युसिडा प्रेझेंट असल्यामुळे काय होणार आहे, जो ट्रोपोब्लास्ट आहे तो ट्रोपोब्लास्ट एक्सपोजच होत नाही. कारण ट्रोपोब्लास्ट कसा आहे, स्टिकी रिजन आहे. स्टिकी रिजन असल्यामुळे जर तो एक्सपोज झाला, जर ही झोना पेल्युसिडा रप्चर झाली मध्ये, तर तो एक्सपोज होणार. जिथं तो एक्सपोज होणार त्या साईडला तो काय होणार आहे, अटॅच होणार. पण झोना पेल्युसिडा काय होणार आहे, आणि रप्चरच होत नाही. रप्चर न झाल्यामुळं काय होणार नाही, तर हा मध्येच कुठं काय होणार नाही, त्याचं this fertilized ovum which is not implanted. When it reaches up to the uterus, their implantation which is takes place with the help of these trophoblast and by rupturing this zona pellucida. Then it penetrate in the endometrium. It burrowing the wall of the uterus. Uterus ची wall काय करेल, burrowing करणार आहे. And then fully this blastocyst which is penetrate inside this endometrium. एंडोमेट्रियमच्या आतमध्ये पूर्णपणे ते काय केलं जातं, पेनिट्रेट केलं जातं. And in this way it can carry out with the help of these trophoblast. When this blastocyst which attach to the endometrium, आता एंडोमेट्रियमला जेव्हा हे ब्लास्टोसिस्ट अटॅच झाल्यानंतर ते काय करणार आहे, these trophoblast, ह्या ज्या काही ट्रोपोब्लास्ट असणार आहेत, these trophoblast cells which undergo division and redivision, and then these trophoblast cells which are divided into two types of the trophoblast. त्याच्यापासून दोन टाइपचे ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म होतात. And these are nothing but the syncytial trophoblast and the cytotrophoblast. The syncytial trophoblast secrete the human chorionic gonadotropin hormone. ते काय करणार आहे, एक हार्मोन सिक्रेट करेल. तर ही हार्मोन सिक्रेट होण्याची जी प्रोसेस आहे, दिस हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन which is secreted, हे ह्यूमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन जे असणार आहे, it gives the process, and especially this hormone if present or secreted which maintain the corpus luteum which is formed in the ovary. जेव्हा ह्या ओव्हरी मधून ग्राफियन फॉलिकल रप्चर झाली आणि ओहम रिलीज झालं, ते ओहम या फॉलिपियन ट्यूब मध्ये एंटर झालं, आणि हे ग्राफियन फॉलिकल जे आहे, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्युटियम, and this corpus luteum which act as a endocrine gland which secrete the progesterone hormone. And to maintain this corpus luteum, हे कॉर्पस ल्युटियम मेंटेन करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, HCG, human chorionic gonadotropin hormone which maintain this corpus luteum, because this progesterone which play very important role to maintain the pregnancy maintain करण्यासाठी प्रोजेस्टेरॉन लेवल, तिथं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट झालं पाहिजे, त्याची लेवल मेंटेन झाली पाहिजे, त्याच्यासाठी HC हार्मोन प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. And it is present in the blood as well as it is also observed in the urine of these pregnant women. And so if you carry out the pregnancy test by using the urine as well as this test is also known as Gravidex test, by the testing or by carry out this pregnancy test or Gravidex test जे असणार आहे त्याच्यामध्ये काय केलं जाणार आहे, त्या युरिन मध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे, प्रेग्नंट वुमनच्या युरिन मध्ये HCG
जी हार्मोन HCG हार्मोन ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन प्रेझेंट असेल. जर ते हार्मोन प्रेझेंट असेल तरच काय असणार आहे, ते काय असेल, दिस द देयर इज अ प्रेग्नन्सी कन्फर्म करण्यासाठी काय केलं जाणार आहे, या पद्धतीनं ही टेस्ट कॅरी आउट केली जाते. आणि हे हार्मोन का सिक्रेट होणार आहे, टू मेंटेन द कॉर्पस ल्युटियम. आणि कॉर्पस ल्युटियम मेंटेन झालं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन झाली तरच प्रेग्नन्सी काय होणार आहे, मेंटेन होणार आहे. मीन्स इट कॅरी आउट द इम्पॉर्टंट रोल इन द सिक्रेशन ऑफ HCG हार्मोन. देन the function of these syncytial trophoblast which extensively invade the endometrium. म्हणजे पूर्णपणे ते काय करणार आहे, याच्यासाठी एक स्पेस काय करेल त्याच्यामध्ये, तर इट बिल्ड अप द स्पेस इनसाइड दिस एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियमच्या आतमध्ये ते पेनिट्रेट होणार अँड दिस syncytial trophoblast which the invade the perfect place inside this endometrium. एंडोमेट्रियमच्या आतमध्ये ते काय करणार आहे, त्याला काय करेल, स्पेस प्रोव्हाइड करणार आहे, आतमध्ये त्याला पेनिट्रेट करण्याचं काम करेल. आणि जे ट्रोपोब्लास्ट असणार आहे, तर ह्याच्यामध्ये हे जे ट्रोपोब्लास्ट आहे, त्या ट्रोपोब्लास्ट मध्ये दोन ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म झाले, the syncytiotropoblast and cytotrophoblast. Syncytiotropoblast which play very important role in the formation of the human chorionic gonadotropin hormone, and the cytotrophoblast which play very important role in the formation of the chorion. काय कशामध्ये इम्पॉर्टंट रोल आहे त्याचा, कोरियॉन फॉर्म करण्यामध्ये. कोरियोनिक विलाय फॉर्म होणार आहे त्याच्यापासून. अँड दिस कोरियोनिक विलाय विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल. काय करणार आहे ते, फूड मटेरियल ऍब्सॉर्ब करते, विच इज एसेन्शियल फॉर द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट. आणि हा जो काही इनर मास आहे, फ्रॉम दिस इनर मास ऑफ सेल और द एम्ब्रियोब्लास्ट actual embryonic development is takes place. म्हणजे हा ट्रोपोब्लास्ट काय या एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट मध्ये इन्व्हॉल्व असणार नाही. तर या ट्रोपोब्लास्ट पासून मोस्टली काय होणार आहे, देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ प्लासेंटा. फर्दर डेव्हलपमेंट जेव्हा आपण बघू त्याच्यापासून प्लासेंटल डेव्हलपमेंट होईल. देन कोरियॉन फॉर्म झालेला आहे, कोरियोनिक विलाय फॉर्म झाले, आणि हा इनर मास जो असणार आहे त्याच्यापासून ऍक्च्युअली काय फॉर्म होणार आहे, तर एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट होणार. आता होल दिस प्रोसेस जे असणार आहे, दिस प्रोसेस विच इज टेक्स प्लेस और इट बिगिन्स ऑन द 7th डे आफ्टर द फर्टिलायझेशन. द इम्प्लांटेशन विच इज बिगिन्स ऑन द 7th डे. 7व्या दिवशी इम्प्लांटेशनची सुरुवात होणार आणि ही कंप्लीट कधी होणार आहे, इट एंड ऍट द 10th डे. अँड the blastocyst formation which is completed at the 4th day. 4th day, 4थ्या दिवशी काय होईल, म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर या ज्या काही याच्यामध्ये क्लिवेज होणार आहे, क्लिवेज झाल्यानंतर काय होईल, द 100 सेल बॉल लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म झाला, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म झाला. या ब्लास्टोसिस्टचं परत इम्प्लांटेशन होणार आहे. हा ब्लास्टोसिस्ट जेव्हा इथं या युट्रस मध्ये येणार आहे, when it reaches up to the uterus, it float in the uterus for the 3 days. 3 to 4 days काय होणार आहे, हे जे काही ब्लास्टोसिस्ट आहे, this blastocyst which is float in the uterus for 3 to 4 days. And then on the 7th day there is a implantation, and this implantation process which is completed on the 10th day after the फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 10व्या दिवशी इम्प्लांटेशनची प्रोसेस कंप्लीट होणार. 4थ्या दिवसापर्यंत काय होणार आहे, 4 दिवसापर्यंत काय होईल, ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट होणार. ब्लास्टोसिस्ट झाल्यानंतर 3 दिवस हे जे काही ब्लास्टोसिस्ट आहे ते ब्लास्टोसिस्ट या युट्रस मध्ये फ्लोट होतं. नंतर ते काय होणार आहे, या एंडोमेट्रियमच्या मीन्स वॉल ऑफ युट्रसला ते स्टिक होईल, अटॅच होईल विथ द हेल्प ऑफ दिस ट्रोपोब्लास्ट. then penetrate into the endometrium. endometrium मध्ये penetrate होईल. then this trophoblast which is divided into two
ट्रोपोब्लास्ट, दोन टाईपचे ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म होणार आहेत. आउटर जे असणार आहे ते दिस इज नथिंग बट द सिन्शिओ ट्रोपोब्लास्ट अँड द इनर सायटोट्रोपोब्लास्ट विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. त्याचा इम्पॉर्टंट रोल त्याच्यामध्ये असणार आहे फॉर द सिक्रेशन. आउटर जे असणार आहे ते HCG हार्मोन सिक्रेट करेल ॲज वेल ॲज पेनिट्रेट दिस ब्लास्टोसिस्ट इनर टू दिस एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियमच्या आतमध्ये पूर्णपणे ते पेनिट्रेट होतं. त्याच्यावरती परत एंडोमेट्रियम ची लेअर येणार आहे. कॉलमनर सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियमची आपल्याला लेअर दिसेल आणि त्याच्या आतमध्ये ते पेनिट्रेट होईल. म्हणजे जशी एखादी बी जमिनीमध्ये रुजताना ती जमिनीच्या खाली जाणार आहे त्या पद्धतीने हे ब्लास्टोसिस्ट ह्या एंडोमेट्रियम मध्ये वॉल ऑफ युटरस मध्ये पेनिट्रेट होते आणि ते काय करणार आहे, इट ऍब्सॉर्ब द युटेराइन मिल्क फ्रॉम दिस वॉल ऑफ युटरस as well as then further embryonic. एकदा का इम्प्लांटेशनची प्रोसेस ही 10व्या दिवशी कंप्लीट झाल्यानंतर then it leads to enter into the gastrulation process. Then there is a formation of gastrula and then there is a formation of 3 germ layers, and from these 3 germ layers the different organs are developed. So in this way here we completed the embryonic development first stages, that is cleavage, then development of the blastocyst, then also the implantation, how these process are takes place. So this is all about the cleavage and the blastocyst. In next lecture we discuss about the gastrulation process. Thank you very much.